मेधावी स्किल युनिभर्सिटीले हालै भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजना भएको इन्डिया स्किल कम्पिटिसनमा पदक जित्न सफल बनेका विद्यार्थीहरूलाई सम्मान जनाउनको निमित्त गान्तोकको मनन भवनमा सम्मान कार्यक्रम आयोजन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा सिक्किमको डाइरेक्टर जेनरल अफ पुलिस डिप्युटी अध्यक्ष सचदेवा मुखिया अतिथिको रूपमा उपस्थित भएका थिए। त्यसैगरी विश्वविद्यालयको को-फाउन्डर कुलदीप शर्मा, शिक्षा विभागकी सचिव सुस्मिता प्रधान, स्वास्थ्य विभागका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर टेकेन्द्र राई, त्यसैगरी मेडिकल डिपार्टमेन्टकी प्रिन्सिपल डाइरेक्टर डाक्टर पेमा सिडेन लेप्चाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा हालै भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजना भएको इन्डिया स्किल कम्पिटिसनमा पदक जित्न सफल बनेका दुई विद्यार्थी राधिका छेत्री अनि कृष्ण कुमारी मुखियालाई प्रमाणपत्र साथै सिल्भर मेडल जित्न सफल बनेकी राधिका छेत्रीलाई 25,000 नगद राशि अनि ब्रोन्ज मेडल जित्न सफल कृष्ण कुमारी मुखियालाई 20,000 रुपैयाँ नगद प्रदान गरेर विश्वविद्यालयको तर्फबाट सम्मान जनाएको थियो। त्यसैगरी आयोजित कार्यक्रमलाई थप फलदायी बनाउनको निमित्त उपस्थित अतिथिहरूमाझ 2020 सालमा भारतमा लागू भएको नयाँ शिक्षा नीतिले कसरी विद्यार्थीहरूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने विषयमाथि चर्चा पनि गरिएको थियो। ओके, पहले तो आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। Yeah, hi, I am co-founder and pro-chancellor Medhavi Skills University, Kuldeep Sharma. Today, we gathered here in Manan Kendra, Gangtok, to felicitate our winners who were the first medal holders from Sikkim who participated in India Skills and won medals silver and bronze. So now they will represent India in a World Skill competition from 10 to 15 September. In France, Laos, France. So to encourage them to celebrate this occasion, this victory, today we invited many distinguished guests. Mr. Wang Suk, Chief Editor, Summit Times, Sachdeva Sir, Special DGP, Sikkim, many other government dignitaries, officers from Education Department, Health Department. So regarding the World Skill Competition, it's held every after 2 years. Last time it couldn't happen, World Skill in Shanghai, China, due to the COVID scenario. In 2019 it was in Kazan, Russia. So this year it will be in France. So our students were trained in such a pattern that we are very proud of our, you can say, teaching methodology, our work integrated programs, our OJT model, that we have proved that this model is required in the country. If the education system follow the work integrated model, so it is the need of the hour, it's a need of the industry. So if we say just discuss about unemployment and employable, unemployable people, so here is Medhavi who will train you in such a way, in shop floor, in your theory in part of your theory, and you will have your on-the-job training. So everyone can be like these two bright students who already won medal for Sikkim, and I am very confident that they will won medal for the country. Thank you. वो जो दोनों जो है उनका ऑलरेडी चयन हो चुका है या चयन होने वाला है फ्रांस में या इंडिया को रिप्रेजेंट? They are already selected in India Skills competition. First the selection was in Sikkim. So then they went to Delhi for the national level. They are already selected. They got silver and bronze. So now they are representing the country. Entertaining program मात्रै देख्न पाउँछन् तर आज अलिकति भिन्नै रिसर्चफुल प्रोग्राम देखियो जस्तै यहाँनिर तपाईँको प्यानल डिस्कसन्सहरू भयो। यो प्यानल डिस्कसन भन्नु यतिको रिसर्चफुल प्रोग्राम गर्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई कतिको हेल्पफुल छ? I mean, kids, students are like to be exposed to other ideas, other let's say industry experts, professionals from other lines. Every time it will be helpful, right? Because they can gain from that experience. These kind of panel discussions are interesting because for us also, I mean, like in the panel we were sitting, and I think except the people from the university and myself, everyone else was a government servant, and we were saying government servant over they should do other things. So in that way, it's always a good thing for students to be exposed to other ideas and thoughts.
that can only help, I think. And this also why I kind of, when someone got in touch with me yesterday to join the panel discussion, I immediately said yes. Rather, you always want to be able to communicate to the young people, right? That is what we do as journalists, right? We are trying to speak to different age groups. And Medhavi Skills was interesting because everyone complains about education, like employment paundana, which is a wrong expectation, because education is about learning, it is not about a job, right? And organizations like Medhavi Skills are exciting because they have separated formal education, which is about learning, to giving you skills, which is about employment. So my interest was also to come here and see what kind of students there are and how excited they are about their opportunities. But yeah, skills mata aje beshi, like we were discussing, it's even more important for them to hear other ideas from other professions. Otherwise, after skill ko mate exposure payo bhane, एउटा world view complete hundaina jasto लाग्छ. So very nice to have these kind of discussions and the students sitting and listening. Yeah. Last questions. विगतको दिनहरूदेखि नै है मेडलरी युनिभर्सिटीले चाहिँ धेरै प्रकारको प्रोग्रामहरू आयोजना गरिरहेको छ. हिन्दी और इंग्लिश. हिन्दी? ओके. विगत लास्ट डेजदेखि मेडलरी यूनिवर्सिटी ने बहुत प्रोग्रामहरू आयोजना करते हुए आ रहे हैं अभी तक, और आज हमने कुछ छुट्टा मतलब डिफरेंस देखा पैनल डिस्कशंस, न्यू एडिक्शंस. इसका मुख्य उद्देश्य और विशेषता क्या है? इसके बारे में हम लोग को जानकारी. See, we are generally, I'm telling you the actual reason. We are generally invited by Economic Times, different Australian government. I was invited many times. We had for the panel discussion by in the QS Summit, in many places, Didac Association. So I got that idea that this is required. So if we are inviting the senior persons from different strata, different experiences, like he's from media, someone is from is a very senior officer in police, someone is from the education department, someone from the health department, someone is from the schools. So we can discuss the current scenario, what is required, what is the need of the hour. So after having that kind of discussion, 6 to 8%, if they are in a panel, they will give their own thoughts. So there can be some summary which will be very useful for the society, for the youth. So that is the actual reason for having panel discussion. Yeah, and you are very right, this is very different, because first time someone is conducting panel discussion in Sikkim as a university. हेर्नुस्, नयाँ एजुकेशन पोलिसी को अंतर्गत मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटीले जुन प्रकारको कोर्सेस डिजाइन गरेको छ, मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई धेरै प्रकारको फाइदा यसमा हुँदैछ. आज हामीले देख्यौं हाम्रो दुईजना बहिनीहरु चाहिँ बहुत गर्वको दिन हो, राधिका बहिनी अनि साथसाथै कृष्णा बहिनी, उनीहरुले चाहिँ ब्रोन्ज मेडल्सहरु प्राप्त गर्नुभयो. हामीलाई चाहिँ यसमा बहुत खुसी लाग्यो र न्यू एजुकेशन पोलिसीमा जुन चाहिँ स्किल बेस्ड एजुकेशनलाई हायर एजुकेशनको साथमा समावेश गर्ने जुन प्रकार उनीहरुले निर्धारणहरु गरिएको छ, मलाई लाग्छ फ्युचरको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हो. मलाई अझै फिलिङ के आउँछ कि आजको दिनमा खाली हामी ग्रेजुएसन गर्यो, चाहे कुनै पनि बीए गर्यो, बीएससी गर्यो, बीकम गर्यो, त्यतिको साथमा इम्प्लोएबिलिटी फ्याक्टर चाहिँ लो हुँदैछ. तर कन्ट्रीलाई चाहिँ स्किल्स चाहिएको छ, अनि आउने समयमा एआई पनि हुन्छ, मेसिन लर्निङ पनि हुन्छ, तर त्यसको साथसाथमा स्किल्स चाहिँ डेफिनेटली ह्युमन बिइङ्सलाई चाहिएको छ. र जुन चाहिँ मान्छेहरूले कुनै न कुनै क्षेत्रमा स्किल्स हासिल गर्दैछ, उहाँहरूको लागि चाहिँ भविष्यमा इम्प्लोयमेन्ट पनि अवसरहरू धेरै मात्रामा छन् र उहाँहरूको लाइफमा आफ्नो पनि एन्टरप्रेन्योरशिप गरेर प्राइवेट सेक्टरमा पनि बहुत अपर्च्युनिटिज आउँछन् र त्यसमा चाहिँ न्यू एजुकेशनल पोलिसी र सिक्किमको मेधावी स्किल्स युनिभर्सिटीको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदैछ. सर, एआई को कुरा गर्नुभयो. अहिलेको दिनमा अब एआईले अब धेरै स्टुडेन्टहरूले त्यसलाई राम्रो प्रकारले युज गर्दैछ भने कतिले सबै काम एआईलाई नै अराधा पनि काम गरिरहेको देखिन्छ. यसले कस्तो लाग्छ तपाईलाई? यसले झन् कतिलाई झन् बिगारेको जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? म जति पनि एआई बेस्ड इंटेलेक्चुअल्स को कुरा सुन्छु, हेर्नुस्, आउने समयमा एआईले डेफिनेटली कति जब्सलाई त रिडन्डेन्ट बनाउँछ, बट कति नयाँ जब्स क्रिएट पनि हुन्छ. अब आवश्यकता हो हामीले नयाँ स्किल सेट्स चाहिँ सिक्नुपर्ने हो, जुन चाहिँ भविष्यमा एआई
को हेल्प लिएर जुन चाहिँ एउटा टुल हो त्यो टुलको हेल्प लिएर चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ प्रकारको स्किल सेट्स एक्वायर गरेर जब लिनु सक्ने। अगर हाम्रोमा कतिजनाले आफ्नो स्किल सेट्सलाई अपग्रेड गरेन भने डेफिनेटली उनीहरूको लागि त प्रब्लम आउन सक्छ। तर एआईले कहिले पनि ह्युमन बिइङ्सलाई टोटली रिप्लेस गर्नु सक्दैन, यो एउटा टुल हो। बट डेफिनेटली हामी मोडर्नाइज चाहिँ आफूलाई गर्नु नै पर्ने हो। आजको यो प्यानल डिस्कसनलाई कति फलदायी मान्न सकिन्छ? बहुत राम्रो थियो अनि मोडरेटर बहिनीले राम्रो प्यानल डिस्कसन अर्गनाइज गर्यो। हामीले विभिन्न भ्यूज पनि सुन्नु पायौँ। कति डिफ्रेन्ट क्षेत्रको इन्टेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवीहरू यहाँ थियो, हामीले उनीहरूको भ्यूज सुन्यौँ। मलाई त आफै पनि धेरै फाइदा लाग्यो र आइएम स्योर कि जति अडियन्स थियो उनीहरूले पनि यहाँबाट चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट भ्यू पोइन्ट्स चाहिँ उहाँहरूको मनमा गयो होला र अब आफ्नो आफ्नो लाइफमा कुन चाहिँ उनीहरूलाई दिशा चाहियो त्यसमा कोही न कोही भ्यू पोइन्ट चाहिँ डेफिनेटली उहाँलाई चाहिँ प्रभावित गर्यो होला। सर अहिलेको दिनमा धेरैवटा कलेजबाट हरेक साल हजारौँ ग्रेजुएट्स र मास्टर्स गरिसकेर स्टुडेन्टहरू निस्किँदैछन् है। अन्त उहाँहरूले जब नपाएर कतिजना फ्रस्ट्रेटेड पनि छन् भने कतिजना अब ड्रग एडिक्टहरू पनि भइसक्यो। यस्तोलाई तपाईँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ कि आउँदो दिनमा उनीहरूले के गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, मैले त्यही भने कि अलिकति हाम्रो अब न्यू एजुकेसन पोलिसीले त्यो कारण चाहिँ स्किल बेस्ड एजुकेसन र हायर एजुकेसनको समावेश गर्ने नि निर्धारण दिएको छ र फ्युचरमा अलिकति आफ्नो कोर्सेस चुन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूले काउन्सिलर्ससित साइकोलोजिस्टसित अलिकति इन्टेलेक्चुअल वर्गसँग चाहिँ सल्लाह गरेर नि कोर्स चुज गर्ने। पहिला के हुन्थ्यो कि मेरो साथीले यो कोर्स लियो म पनि त्यही लिइहाल्छु, मेरो पेरेन्ट्सले भन्यो यो कोर्स लिनु म पनि त्यो लिइहाल्छु, त्यो नगरेर अलिकति आफ्नो चोइस अफ कोर्सेसमा र जति सक्दा चाहिँ स्किल बेस्ड कोर्सेस नि लियो भने चाहिँ पछि चाहिँ लाइफमा बेहतर हुन्छ। तपाईँको कुरा ठिकै हो, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बिए एमए बिकम एमकम गरेर पनि जब्स पाएको छैन। तर प्राइभेट सेक्टरमा उनीहरूले कोसिस गर्नु सक्ने हो। अझै पनि उनीहरूले यस्तो युनिभर्सिटिजको सहारा लिएर 1 साल 1.5 सालको फर्दर डिग्री र डिप्लोमा लियो भने चाहिँ उनीहरूको इम्प्लोएबिलिटी फ्याक्टर पनि हाई भइहाल्छ र कहिले पनि निराश हुने कुरा आएन। ठिक छ, मैले यहाँसम्म गर्यो, कोही पनि कुरा वेस्ट त जाँदैन लाइफमा। मैले यहाँसम्म डिग्री लियो, मैले पोस्ट ग्रेजुएसन गरेँ, अब म अझै 1 साल 1.5 सालको यो एजुकेसन लिएर पनि मेरो अगर इम्प्लोएबिलिटी फ्याक्टर बेटर हो भने मैले गर्न सक्छु भन्ने म यही युथलाई चाहिँ एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savoke Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. Punjab State Year 200 Monthly Lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टेड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus.